जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित STIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। हूँ पढ़ियार महेन्द्र अंग्रेजी विषय माटे एक नवा ज टॉपिक साथे फरीवार हाजर थयो छुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे मानीए छीए कि अंग्रेजी विषय जे छे ए अघरो छे, परंतु मारा 10-15 वर्षना सतत अभ्यास अने एना जे अभ्यासना निचोड़ जे छे एना द्वारा हूँ मानु छूं कि अंग्रेजी विषय जे छे ए खरेखर सहेलो छे। गणित, विज्ञान आ बधा विषयोनी माफक एने थोड़ोक अघरो आपी दीधो, पण खरेखर अघरो छे ज नहीं। पण ख्यालमां मात्र एटलो ज आपणे करवानो छे कि एना जे अमुक चोक्कस प्रकारना जे नियमो छे, खास करीने वाँचवुं, लखवुं અને યાદ કરવું, જેને હું મારા અનુભવ પ્રમાણે 3R કહું છું। તો આ 3R નો જો આપણે ઉપયોગ કરીએ એમાં ફર્સ્ટ R રીડ, વાંચવું, બીજો R જે છે એ આપણે એમ કહીએ રિમેમ્બર, યાદ કરવું, અને ત્રીજો R જે છે એમાં W ને આપણે થોડુંક साइड में राखी दईए, राइटिंग, राइट, लखवू, एटले के लखवू, वाँचवू अने याद करवू। आ कन्सेप्ट ने जो आपणे ध्यान में राखीए, आ त्रणेय बाबतो जो कदाच अंग्रेजी माटे याद राखीए तो अंग्रेजी विषय आपणा माटे खूब ज सहेलो बनी जाय छे। आपणा शरीरना जे जुदा जुदा प्रकारना अंगो छे एना द्वारा आखुं शरीर जे आपणुं बने छे, एवी रीते अंग्रेजी जे छे ए अंग्रेजीनी अंदर पण जुदा जुदा प्रकारना अंगो होय छे, जेने पार्ट ऑफ स्पीच कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके शरीरना अंगोनी अंदर आपणे कहीए माथुं, हाथ, पग अने धड़, तो एवी रीते पार्ट ऑफ स्पीच जे छे ए अंग्रेजीना आम जोईए तो मारा ख्याल प्रमाणे एना अंगो ज कही शकाय। अने एनी अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आवा घणा बधा छे, बराबर। 12 जेवा छे। एमानो एक सरस मजानो टॉपिक जे छे ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशननी आपणे चर्चा करवाना छीए। पार्ट ऑफ स्पीच जे छे एमां धोरण 10 અને 12 आ बंने माटे खूब ज अगत्यनुं टॉपिक प्रीपोजिशन होवाने कारणे आपणे सौ प्रथम ए प्रीपोजिशन लईए छीए अने एना पछीना विडियोजमां आपणे पार्ट ऑफ स्पीच जे छे एना जुदा जुदा कन्सेप्ट जे छे एनी आपणे सरस वात करीशुं अने एकदम सहेलुं बने एवो प्रयत्न आपणे करीशुं। तो मित्रों, अहींया आपणे याद राखशुं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन एटले शुं? આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્ન થાય જ આપણને વારંવાર કે પ્રિપોઝિશન સર શું છે? તો એના જવાબમાં આપણે કહીએ કે પ્રિપોઝિશન જે છે એ બે શબ્દોથી બનેલું છે। એમાં એક જે છે એ પ્રી અને બીજો શબ્દ છે પોઝિશન, એટલે પ્રીપોઝિશન। અહીંયા પ્રી એટલે આગળ અને પોઝિશન એટલે સ્થાન। જે શબ્દનું સ્થાન આગળ છે તે, જો વ્યાખ્યા મેં સરસ લખી છે કે જે શબ્દનું સ્થાન नाउन के प्रोनाउंस ने आगळ होय तेने आपणे प्रीपोजिशन कहीए छीए। नाउन के प्रोनाउन। हवे अहींया सवाल आपणे थाय के सर नाउन शुं छे? तो ए पण एक पार्ट ऑफ स्पीच जे छे एमानो एक छे। नाउन एटले शुं? तो एनुं गुजराती आपणे जनरली शुं करीए छीए? नाम अथवा संज्ञा। एमां व्यक्तिवाचक होय, समूहवाचक होय, आ बधा ए 5 प्रकार जे छे गुजरातीमां नाउनना प्रकार जे आपणे घणीवार याद राखवा माटे बहु सरळ रस्तो अपनावी लेता होय छे। मारी दृष्टिए नामने याद राखवुं होय, नामना प्रकारो याद राखवा होय, नाम शुं छे अने एना प्रकारो याद राखवा होय तो एकदम सहेला पड़े छे। तो अहींया नाउन जे छे ए व्यक्ति माटे एनी व्याख्या आपणे आपी दईए। व्यक्ति माटे, वस्तु माटे, पदार्थ माटे, कंईक ओळखवा माटे जे शब्द होय छे एने आपणे नाउन कहीए छीए। एना प्रकारमां जो आपणे चर्चा करीए तो आपणे एम कहीए गुजरातीमां जादव सभा, जादव सभा। जा एटले जातिवाचक, द एटले द्रव्यवाचक, व एटले व्यक्तिवाचक, स एटले समूहवाचक, भा एटले भाववाचक। तो ए नाउन ज्यारे चेप्टर आवशे त्यारे एनी बधी ज अंग्रेजीमां एनी चर्चा आपणे करीशुं। नाउन अने ए रीते प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जे छे ए प्रोनाउनने आपणे खबर छे जेने सर्वनाम आपणे कहीए छीए। तो प्रोनाउननी व्याख्या जो आपणे जोईए तो प्रोनाउनने आपणे कही शकाय प्रोनाउन एटले सर्वनाम। सर्वनाम एटले शुं? तो के जे शब्द नामना बदले वपरातो होय एने आपणे सर्वनाम कहीए छीए, प्रोनाउन। बराबर, ए प्रोनाउन छे। अने आपणे ज्यारे
પ્રોનાઉન વિશેની ચર્ચા કરીશું ત્યારે આઈ, મી, માય, વી, અસ, અવર એ બધા છે પ્રોનાઉનની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. આપણે પાછા પ્રિપોઝિશનની અંદર જ આવી જઈએ પાછા. તો પ્રિપોઝિશન જે છે એનું કાર્ય શું છે એ પહેલાં જોઈ લઈએ, પછી જુદા જુદા પ્રકારના પ્રિપોઝિશનની ચર્ચા આપણે કરીશું. તો અહીંયા જુઓ, પ્રિપોઝિશનનું કાર્ય શું છે? તો વસ્તુઓ કે વ્યક્તિ સાથેનો જે સંબંધ જે છે એ સંબંધ ધરાવવાનું કામ પ્રિપોઝિશન કરે છે, એ સંબંધ ધરાવે છે. બીજું આપણે કહીએ, પ્રિપોઝિશન જે છે એ એના જુદા જુદા પ્રકારના તથ્યો છે. શું છે પ્રિપોઝિશનના તથ્યો કયા છે? તો એની અંદર આપણે કહીએ કે પ્રિપોઝિશન જે છે એ હંમેશા કર્મની વિભક્તિ એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ કેસ જે છે એની સાથે આવે છે. બીજું કે કર્મની વિભક્તિ એટલે શું, એ સવાલ આપણને થાય. તો અંગ્રેજી જે રીતે ગુજરાતીમાં જુદી જુદી વિભક્તિઓ જે છે એ રીતે અંગ્રેજીમાં 3 જ વિભક્તિ છે. દાખલા કે ગુજરાતીમાં 7 છે, હિન્દીમાં 8 કહીએ, સંસ્કૃતમાં 8 કહીએ, તો અંગ્રેજીમાં 3 જ આપણે યાદ રાખવાની છે. અને એમાંની એક વિભક્તિ જે છે ઓબ્જેક્ટિવ, એમાં પહેલી વિભક્તિ આપણે સબ્જેક્ટિવ કહીએ, ઓબ્જેક્ટિવ કહીએ અને પોઝેસિવ. તો ઓબ્જેક્ટિવ કેસ જે છે અહીંયા જો કર્મની વિભક્તિ જે છે એ કર્મની વિભક્તિ પછી, બરાબર, કર્મણી વિભક્તિ સાથે, એ કર્મણી વિભક્તિ સાથે જ આ પ્રિપોઝિશન મુકાય છે. પછી આપણે આગળ કહીએ કે પ્રિપોઝિશન જે છે એની સાથે સર ક્રિયાપદ વપરાય ખરું? આવો સવાલ આપણને થાય. તો હા, ક્રિયાપદ વપરાય, પરંતુ એનું સીધું સ્વરૂપ આપણે વાપરી શકતા નથી. અહીંયા મેં ક્રિયાપદ શબ્દ હું બોલી ગયો. તો ક્રિયાપદ એટલે શું? અંગ્રેજીમાં આપણે એને વર્બ કહીએ છીએ. તો વર્બ એટલે શું? તો કે ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દને ક્રિયાપદ કહેવાય. તો જુદા જુદા પ્રકારના ક્રિયાપદ, ખાવું, બેસવું, વાંચવું, લખવું, બોલવું, ચાલવું, આ બધા ક્રિયાપદ છે, બરાબર છે. તો અહીંયા પ્રિપોઝિશનની સાથે ક્રિયાપદનું સીધું રૂપ ક્યારેય આવતું નથી. આ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. પરંતુ એનું આઈએનજી વાળું રૂપ જ હંમેશા આવે છે. હું અહીંયા પ્રિપોઝિશનના એક્ઝામ્પલ જ્યારે આપીશ ત્યારે આની પણ પાછી હું ચર્ચા કરવાનો જ છું, આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ કઈ રીતે આવે. પછી આપણે આગળ વધીએ કે પ્રિપોઝિશન જે છે એ પાર્ટ ઓફ સ્પીચના એક અગત્યના ભાગરૂપે છે, જે 10મા અને 12મા. અને થોડાક વધારે આપણે ડીપમાં જતા રહીએ તો જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આવે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આવે છે, એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર પણ પ્રિપોઝિશન ખૂબ જ અગત્યના બને છે. અહીંયા જે હું તમને ચર્ચા કરવાનો છું એ દરેકની 10મા અને 12માના લેવલને ધ્યાનમાં રાખી અને અમુક અંશે જેની જરૂર છે એને થોડાક નીચા લેવલે અને થોડાક ઊંચા લેવલે, મતલબ નાના ધોરણ અને મોટા ધોરણની અંદર પણ આપણને કામમાં આવે એ રીતે આપણે એની ચર્ચા કરવાના છીએ. પ્રિપોઝિશન જે છે એ જુદા જુદા પ્રકારના પ્રિપોઝિશન ગણીએ છીએ આપણે. એમાં હું અહીંયા થોડાક પ્રિપોઝિશન નોંધેલા છે, હું તમને જણાવું છું. મેં દરેક પ્રિપોઝિશનને એના અર્થને અને થોડાક તફાવતને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રુપમાં લખેલા છે. થોડોક તફાવત પડતો હોય અર્થની દ્રષ્ટિએ, ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ, બરાબર, વાક્ય રચનામાં કઈ રીતે વપરાય એની દ્રષ્ટિએ, ક્યાંક ને ક્યાંક એનો ઉપયોગ જે છે એ આપણે પ્રિપોઝિશન ઓનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. હમણાં જ આપણે એમ કહ્યું કે વસ્તુ અને વસ્તુ વચ્ચેનો સંબંધ, વ્યક્તિ અને વસ્તુ વચ્ચેનો સંબંધ એ ઓન છે, એટલે ના આધારે એવા અર્થની અંદર આપણે આ ઓન વાપરીએ છીએ. બીજા અર્થની અંદર આપણે જો જોઈએ તો ઓન જે છે એ સમય પણ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે ઓન મંડે, ઓન સન્ડે, ઓન ટ્યુઝડે. એટલે ઓન જે છે જ્યારે કોઈ પણ વાર હોય, દાખલા કે અહીંયા સન્ડે આપેલું છે, આ વાર આપેલો, ડેસ આપેલો છે, ડેસની પહેલા ખાલી જગ્યા હોય તો અહીંયા હંમેશા ઓન જ આવે. આ ઓન સન્ડે, આઈ વિલ મીટ યુ ઓન ફ્રાઈડે. તો આ ડેસ જે છે એમાં આપણે ઓન, તો આ અર્થની અંદર આ સમયના અનુસંધાનમાં આપણે ઓન વાપરીએ છીએ. એવી રીતે જ્યારે આપણે ઓનની વાત કરીએ ત્યારે ઓન જે છે એ જે હિન્દુ તહેવારો હોય, મુસ્લિમ તહેવારો હોય, તો એ તહેવારોની અંદર ઓન વપરાય. દાખલા કે દિવાળી, તો ઓન દિવાળી, બરાબર. દિવાળી પછી હોલી, આ બધા જે હિન્દુ ફેસ્ટિવલ જે છે આના અનુસંધાનમાં આપણે જો હોય તો પ્રિપોઝિશન ઓન આવે, ઓન. હમણાં જ મેં વાત કરી મુસ્લિમ તહેવારો, દાખલા કે ઈદ, રમઝાન ઈદ, તો ઓન ઈદ એવું આપણે કહીએ છીએ.
તો આ રીતે તહેવારોના અનુસંધાનની અંદર આપણે ઓનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ આ તો મેં અત્યારે હમણાં જ કહ્યું, હિન્દુ અને મુસ્લિમ. માનો કે ક્રિશ્ચનનો કોઈ તહેવાર હોય તો ઓન ક્રિસમસ ક્યારેય નથી કહેવાતું, પણ ઇન ક્રિસમસ, એ આપણે ઇન આવશે ત્યારે હું તમને વાત કરું છું, ઇન પ્રિપોઝિશન આવે ત્યારે, તો ઇન ક્રિસમસ એવું આપણે કહીએ છીએ. તો અહીંયા ઓન જે છે એ અર્થની અંદર વપરાતો હોય તહેવારોની અંદર, દિવસોની અંદર, એ રીતે આપણે ઉપયોગ ઓનનો કરતા હોઈએ છીએ. અહીંયા આપણે ઓનની જ ચર્ચા આપણે આગળ વધારી દઈએ. હમણાં જ મેં વાત કરી એ રીતે ઓન જે છે ના આધારે, એવા અર્થની અંદર તહેવારોમાં એવા અર્થ. પછી અમુક પ્રકારના જે ક્રિયાપદ જે છે એ ક્રિયાપદ પછી ઓન વપરાય. દાખલા કે બેઝડ ઓન, બેઝ આ ક્રિયાપદ છે, બેઝડ ઓન કહેવાય. તો આ ક્રિયાપદ પછી અહીંયા આવે. જો તો ક્રિયાપદ પછી ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. એવી રીતે ડિપેન્ડ, ડિપેન્ડ ઓન, બરાબર. તો આ રીતે જુદા જુદા ક્રિયાપદો હોય એ ક્રિયાપદો પછી પણ ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ જે છે એ ઓનની ચર્ચા. ઓનને આપણે ચિત્રના અનુસંધાનમાં થોડુંક જોઈ લઈએ. હમણાં જ મેં વાત કરી એ રીતે ટેબલ ઉપર પુસ્તક પડેલું છે, આપણે બેન્ચ ઉપર બેઠા છીએ, આ બધું જે છે એ ઓનના અનુસંધાનમાં છે જ. દરેક વિદ્યાર્થીને ફાવતું થશે, મજા જ આવે છે અને સતત મજા જ આવ્યા રાખે. કેમ કે અંગ્રેજી જે છે ને એને જેટલા ઇન્ટરેસ્ટથી આપણે ભણીએ એટલા ઇન્ટરેસ્ટથી એ ભણી શકાય છે. કંટાળો ક્યારે આવી જાય છે? આપણો ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો કરીએ ત્યારે, કોઈ પણ વસ્તુમાં. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સતત રાખવો એમાં ક્યાંય વાંધો આવતો નથી, એટલે ક્યાંય વાંધો ન આવે. ઓનની ચર્ચા કરીએ ત્યાર પછી આપણે લઈએ ઓવર. આ ઓનની ચર્ચા પછી આપણે ઓવર લઈએ છીએ. ઓવર, ઓવર, ઓવરનો અર્થ પણ ઓનની માફક ઉપર થાય. ઉપર, ઉપર. દાખલા તરીકે તમે બેન્ચ ઉપર છો, તમારા ઉપર પંખો છે. ધ ફેન ઇઝ ઓવર યુ. તમારા ઉપર પંખો અત્યારે ફરી રહ્યો છે. જુઓ, ધ ફેન ઇઝ ઓવર યુ. હું અહીંયા સ્ટેજ ઉપર છું, આઈ એમ ઓન ધ સ્ટેજ, બટ ધ ફેન ઇઝ ઓવર મી. આપણે એમ કહ્યું હતું વ્યાખ્યામાં જ કે પ્રિપોઝિશન જે છે એના પછી હંમેશા સબ્જેક્ટિવ વિભક્તિ આવે, એવું આપણે વાત, સબ્જેક્ટિવ કેસીસ આવે એવી આપણે વાત કરી હતી. તો આપણે કહીએ ને કે ઓવર મી, તો આ મી જે છે એ કર્મ છે, બરાબર. તો અહીંયા પણ ઓલી વ્યાખ્યા જે છે, વ્યાખ્યાના અનુસંધાનમાં આપણને ખબર પડી જાય તરત જ. તો ઓવર જે છે એ ઉપરના અર્થમાં, લગોલગ નહીં પરંતુ અમુક અંતરે ઉપર, એવા અર્થની અંદર વપરાય છે. પછી ઓવર જે છે એનું આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ધ સ્કાય, આકાશની અંદર પક્ષીઓ અત્યારે ઉડી રહ્યા છે, આપણે નીચે છીએ, બરાબર. તો ધ બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ ઓવર અસ, આપણા ઉપર પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે. તો એ અર્થની અંદર ઓવર આપણે વાપરી શકીએ છીએ. પછી આપણે ઓવર જે છે એની સાથે સાથે અબવ લઈએ. અબવ, અબવ એટલે પણ ઉપર થાય. તો જો આ ત્રણેયનો ક્ષણિક ભેદ છે. ફરી એકવાર, ઓન એટલે ઉપર, ના આધારે પડેલું હું. ઓવર એટલે ઉપર ખરું પણ થોડુંક અમુક અંતરથી ઉપર. અને અબવ એટલે પણ ઉપર. દાખલા તરીકે આ વ્હાઇટ બોર્ડ છે, વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર ધારો કે અહીંયા ક્લોક છે. ધ ક્લોક ઇઝ અબવ ધ વ્હાઇટ બોર્ડ. પછી આપણે એમ કહીએ કે આ જે છે એ મેં એક ધારો કે વિન્ડો બતાવી છે, બારી, આ બારી. તો આ બારીના અનુસંધાનમાં ધારો કે અહીંયા ટ્યુબલાઇટ હોય, આખી દિવાલ છે, દિવાલની અંદર બારી છે, આ બારીની ઉપર ટ્યુબલાઇટ છે ધારો કે. તો આપણે એમ કહીએ ધ ટ્યુબલાઇટ ઇઝ અબવ ધ વિન્ડો. ધ ટ્યુબલાઇટ ઇઝ અબવ ધ વિન્ડો. તો જે અહીંયા અબવ શબ્દ છે, અબવ, અબવ. પછી આપણે જ્યારે એપ્લિકેશન કંઈ લખતા હોઈએ અથવા તો કાગળની અંદર જ્યારે કંઈ પણ રાઇટિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે ધારો કે તમે તમારો બાયોડેટા લખી રહ્યા છો, આ પેપર છે, હું બાયોડેટા લખો છો, અહીંયા આપણે આપણું નામ લખ્યું, આપણું એડ્રેસ લખ્યું, વગેરે વગેરે લખ્યું હોય, અને એડ્રેસ ધારો કે અહીંયા ઉપર આપણે મેન્શન કરી દીધું છે, અહીંયા નામ, પપ્પાનું નામ, વગેરે વગેરે આવ્યું. પછી જ્યારે અહીંયા ફરીથી એડ્રેસ જ્યારે લખવાનું આવે
ત્યારે આપણે શું કહીએ? માય એડ્રેસ ઇઝ અબવ. અહીંયા લખીએ અબવ, તો જો આ જે છે અબવ ઉપરના અર્થમાં છે. પેજની અંદર ઉપર એડ્રેસ લખ્યું છે માટે એને આપણે અબવ કહીએ છીએ. બરાબર? તો અબવ જે છે એ આ અર્થની અંદર પણ ગણી શકાય છે. મેં હમણાં જ વાત કરી, આ આખે દિવાલ છે, દિવાલ ઉપર ઘડિયાળ છે, વ્હાઇટ બોર્ડ છે, એના ઉપર ઘડિયાળ. તો આવી રીતે ઉપરના અર્થની અંદર અબવ ગણી શકાય છે. ફરી આ ત્રણે ત્રણ જે છે એના અર્થની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ લઈએ. ઓન ઉપર ના આધારે હોવું, ઓવર ઉપર અમુક અંતરથી ઉપર હોવું, અને અબવ ઉપર અમુક અંતરથી આ રીતે લગોલગના અર્થની અંદર ઉપર હોવું, ની ઉપર એવો અર્થ આપણે કરી શકીએ છીએ. અહીંયા અબવ જે છે એની આપણે ચર્ચા કરી દીધી. હવે પછીની વાત જો આપણે કરીએ તો અહીંયા પછીનું જે આપણું જે પેર છે એ અંડર અને બિલો આવે છે. પછીનું પ્રિપોઝિશન જે છે આપણું અંડર અને બિલો, એની આપણે ચર્ચા કરીએ. અંડર બિલો બંનેનો અર્થ નીચે થાય. અંડર એટલે નીચે અને બિલો એટલે પણ નીચે. દાખલા તરીકે અહીંયા એક આપણે ટેબલ જેવું અહીંયા બનાવી દઈએ. ધારો કે આ ટેબલ છે, માની લઈએ. બરાબર? અને અહીંયા કોઈ વસ્તુ પડેલી છે, બિલાડીનું બચ્ચું આવી ગયું, કિટન આવી ગયું, અહીંયા બેઠું છે. તો ધ કિટન ઇઝ અંડર ધ ટેબલ. આપણે બધા ક્લાસમાં બેઠા છીએ, તો જો આપણા ઉપર છત છે તો છત માટે ઓવર વાપરીશું, પણ આપણે છતની નીચે છીએ તો ત્યાં આપણે અંડર કહીશું. વી આર અંડર ધ સીલિંગ. વી આર અંડર ધ સીલિંગ. તો અહીંયા જુઓ, વી આર અંડર ધ સીલિંગ. તો અહીંયા અંડર જે છે એ નીચેના અર્થમાં છે. એવી રીતે આપણે ધારો કે કોઈ ઝાડ છે બારે, એ ઝાડની નીચે ગાય ઊભી છે. ધારો કે અહીં એક વૃક્ષ છે, આ બરાબર, આ ટ્રી છે, અને અહીંયા કોઈ પણ એનિમલ છે, ધારો કે કાઉ છે. બરાબર? તો આપણે એમ કહીશું ધ કાઉ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. તો જો અહીંયા અંડર ધ સીલિંગ છે એની જેમ જ છે. ધ કાઉ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. તો ઝાડની નીચે ગાય, એટલા માટે અંડર ધ ટ્રી. તો આ રીતે અંડર જે છે એ નીચેના અર્થમાં છે. એવી રીતે જ્યારે આપણે અંડરની સાથે જ પેરમાં બિલો લઈએ છીએ, એ બિલો જે છે એનો અર્થ પણ નીચે થાય. નીચે, નીચે હોવું, નીચેના અર્થમાં. બરાબર? એનું આપણે ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. આપણે અત્યારે બધા ક્લાસમાં બેઠા છીએ. બરાબર? એના અનુસંધાનમાં તમને એક ઉદાહરણ હું આપું છું. ક્લાસમાં બેઠા છે તો હમણાં જ આપણે કહ્યું વી આર અંડર ધ સીલિંગ. પણ જો તમારા ઉપર જે પંખો છે એ જે તે પંખો આ જે તે છત જે છે એ છતના નીચે છે. આ રીતે આ ફેન જે છે એ ફેન એના નીચે છે, છતની નીચે. એટલે ના આધારે નીચે હોવું એ અર્થની અંદર બિલો. ના આધારે નીચે. તો આપણે કહીશું ધ ફેન ઇઝ બિલો ધ સીલિંગ. ધ ફેન ઇઝ બિલો ધ સીલિંગ. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ બિલો જે છે એ નીચેના અર્થની અંદર, નીચે ચીપકેલું હોવું. ધારો કે આ ટેબલ છે, ટેબલના ડ્રોવરની અંદર તમે નીચે કંઈ પણ ચીપકાવેલું છે, ધેટ ઇઝ બિલો. પંખો નીચે ટેંગાળેલો છે નીચે, ધેટ ઇઝ બિલો. તો અહીંયા અંડર અને બિલો આ બે જે છે એ નીચેના અર્થમાં છે. ફરી એકવાર આને આપણે યાદ કરીએ. અંડર, અંડર એટલે નીચે હોવું. પાછું ઉદાહરણ એ જ લઈ લઈએ, વી આર અંડર ધ સીલિંગ. એ જ રીતે બિલો જે છે એ બિલોના અર્થમાં લઈએ, ધ ફેન ઇઝ બિલો ધ સીલિંગ. તો આ બે જે છે એ નીચેના અર્થની અંદર આપેલા છે. પછીનું જે છે પેરની અંદર ઇન અને ઇન્ટુ. ઇન અને ઇન્ટુની આપણે ચર્ચા કરીએ.
ઇન અને ઇન્ટુ. તો જો અહીંયા ઇન અને ઇન્ટુ જે છે એ પણ ખૂબ જ અગત્યના પ્રિપોઝિશન છે. ઇન આ બંનેનો અર્થ અંદર જ થાય, અંદર અથવા માં. ઇન જે છે એટલે સ્થિરતા દર્શાવે છે, જેને આપણે સ્ટેબિલિટી કહીશું. સ્ટેબિલિટી, ના અંદર સ્થિર હોવું એવા અર્થની અંદર. એવી રીતે ઇન્ટુ જે છે એ ગતિ દર્શાવે છે. આ સ્થિરતા દર્શાવે ઇન, અને ઇન્ટુ જે છે એ ગતિ દર્શાવે. તો અહીંયા ઇનની આપણે વાત કરીએ. દાખલા તરીકે હું અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું છું. આપણે બધા ક્લાસમાં છીએ અત્યારે. વી આર ઇન ધ ક્લાસ. આપણે ક્લાસમાં છીએ, આપણે બધા ક્લાસમાં છીએ. આ ક્લાસની અંદર હોવું ઇન. એવી જ રીતે આ ઇન્ટુની આપણે વાત કરીએ તો આપણે ઇન્ટુના અનુસંધાનમાં એક ઉદાહરણ લખીએ. ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ કમિંગ ઇન્ટુ ધ ક્લાસ. ધારો કે ક્લાસની અંદર સાહેબનું આવવું, તો જો બહારની સ્થિતિમાંથી અંદર આવવું, બહારથી અંદર આવવું, એના અર્થની અંદર ઇન્ટુ વપરાય છે. બહારથી અંદર આપવું, ગતિ. પછી આપણે આ જ વસ્તુ જે છે એ બીજા ઉદાહરણમાં લઈએ. ધારો કે એક પદાર્થને આપણે બીજા પદાર્થમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, અથવા તેની મેળે કન્વર્ટ થાય. ધારો કે આઈસ છે, આઈસ કન્વર્ટ્સ ઇન્ટુ વોટર. જો અહીંયા પાણીના અર્થમાં કે બરફ જે છે એ પાણીમાં રૂપાંતરિત થયો, તો માં થયો, તો આ ગતિ દર્શાવે છે ઇન્ટુ. પછી જ્યારે આપણે હિન્દી ગુજરાતી કે એનું ટ્રાન્સલેશન જ્યારે કરતા હોઈએ, અથવા તો કંઈક વાક્ય ચેન્જ કરીએ છીએ, તો ચેન્જ ઇન્ટુ, કેમ કે એકમાંથી બીજામાં ફેરવે છે, તો ઇન્ટુ જે છે એ માં ફેરવવું અથવા તાની અંદર એવા અર્થની અંદર દર્શાવે છે. આ ઇનની પાછી ચર્ચા આગળ, આ તો આપણે વાક્યમાં જોયું. એ જ રીતે ઇન જે છે, મેં ઓનની જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે કહ્યું હતું કે ઇન જે છે એ જુદા જુદા ફેસ્ટિવલ હોય, એમાં ખાસ કરીને ક્રિશ્ચિયન લોકોનો જે ફેસ્ટિવલ છે એમાં આપણે ઇન વાપરીએ છીએ. ઇન ક્રિસમસ કહેવાય. ઇન દિવાળી ક્યારેય નથી કહેવાતું, એમાં ઓન દિવાળી કહેવાય. જ્યારે ઇન જે છે ઇન ફેસ્ટિવલ. એવી રીતે આપણે ઇન જે છે એ સ્થિરતાને અર્થની અંદર દર્શાવવાનું હોય. ધારો કે તમારી બુક્સ જે છે એ તમારા બેગમાં છે, તો અવર બુક્સ આર ઇન અવર બેગ. તો ઇન અવર બેગ, તો એ અર્થની અંદર, સ્થિરતાને અર્થની અંદર આ ઇન આવી શકે છે. અને ઇન્ટુ જે છે એ ગતિના અર્થની અંદર આવે છે. આગળ વધી અને આપણે ઇન અને ઇન્ટુ જે છે એના પછી બિટવીન અને અમોંગ એ બેની ચર્ચા આપણે કરીએ. બિટવીન એન્ડ અમોંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા દરેક પ્રિપોઝિશન જે છે હું પેરમાં અને આપણે તફાવતની રીતે ઝડપથી સમજી શકીએ છીએ એ અર્થની અંદર કમ્પેરમાં કરું છું. આનો કોઈ સિક્વન્સ નથી હોતી કે આના પછી આવે, આના પછી આવે, એવું કશું હોતું નથી. પરંતુ આપણને કઈ રીતે યાદ રહે છે એ રીતે હંમેશા આને યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. આ બધા જ પ્રિપોઝિશન જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એ બધાનો પેલો એક અક્ષર લઈ અને આખો સ્પેલિંગ તમે તૈયાર કરી નાખો, અને એ રીતે જો આપણે યાદ કરીએ તો બધા જ પ્રિપોઝિશન જે છે એનું લિસ્ટ આપણને યાદ આવી જાય છે. હવે પછીની પેર જે છે એમાં આપણે બિટવીન અને અમોંગ આની આપણે ચર્ચા કરીએ. આ બંનેનો અર્થ વચ્ચે થાય. વચ્ચે. દાખલા તરીકે વચ્ચે એટલે અહીંયા હું તમને કહું બિટવીન આપણે કહીએ, પછી હું કહું અમોંગ એટલે વચ્ચે. તો બંને વચ્ચે ફેર શું છે? વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ બિટવીન? તો અહીંયા આપણે અર્થની દ્રષ્ટિએ અને ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો બે આપણે જુદા જુદા, અર્થ સેમ દેખાય પણ ઉપયોગ જુદો જુદો દેખાય. દાખલા તરીકે પપ્પા જે છે એ કોઈ પણ વસ્તુ લઈ આવ્યા, આપણે બે ભાઈ બહેન હોય એના વચ્ચે જ્યારે વેચવું, માત્ર અને માત્ર બેની વચ્ચે કંઈ પણ વેચવું, ધેટ ઇઝ બિટવીન.
ધ એપલ ઇઝ. આ એપલ છે, એપલ્સ લઈ આવીએ અને એને આપણે શેર કરવાના. એપલ્સ શેર્સ, આપણે એપલ વેચીએ છીએ. બિટવીન ટુ, બેની વચ્ચે. બિટવીન ટુ, બે વ્યક્તિઓ જે છે એ બે વ્યક્તિની વચ્ચે આ સફરજન તમને આપવામાં આપી દીધા કે હાલો તમે વેચી લો. બેની માત્ર અને માત્ર બેની વચ્ચે જ જ્યારે કહેવાનું હોય ત્યારે આપણે બિટવીન કહીએ છીએ. માત્ર ને માત્ર બેની વચ્ચે. એવી રીતે અમોંગ જે છે એનો અર્થ વચ્ચે જ થાય, પણ મોર ધેન ટુ, બેથી વધારેની વચ્ચે, એવું જ્યારે કહેવાનું હોય ત્યારે આપણે અમોંગ વાપરીએ છીએ. દાખલા તરીકે હું તમારા બધાની વચ્ચે છું એટલે હું કહીશ આઈ એમ અમોંગ યુ. એ જ રીતે આપણે જ્યારે ઉદાહરણની દર્શી એમાં ને એમાં જોઈએ, ધ ટીચર ઇઝ અમોંગ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. ધ ટીચર ઇઝ અમોંગ ધ સ્ટુડન્ટ. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે અમોંગ, જો આ બધા વિદ્યાર્થીઓ, બેથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ છે એની વચ્ચે હોવું, એટલે શિક્ષક બધા વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે છે માટે અમોંગ. અર્થની દ્રષ્ટિએ ફરી એકવાર યાદ કરી દઈએ, જ્યારે માત્ર બેની વચ્ચે કહેવાનું હોય ત્યારે આપણે બિટવીનનો ઉપયોગ કરીશું, અને બેથી વધારેની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે અમોંગ કહીશું. તો આ જે છે એ અમોંગ અને બિટવીન. પછી આપણે આગળ વધીને વિથ અને બાય લઈએ. વિથ અને બાય જે છે એ અર્થની અંદર આપણે જોઈએ, બંનેનો અર્થ જે છે આપણે ગુજરાતીમાં વિભક્તિઓ જે શીખીએ છીએ એ વિભક્તિઓ જેવું છે, થી થકી વડે, એવા અર્થની અંદર જ છે વિથ અને બાય. હવે અહીંયા આપણે એક યાદ રાખશું, વિથ જે છે એનો અર્થ સાથે થાય, વડે થાય. કોઈ પણ વેપન્સ, હથિયાર વડે કંઈ પણ ક્રિયા કરવી. દાખલા તરીકે તમારી પાસે નાઇફ છે અને તમે નાઇફથી સફરજન કે XYZ આપણે જ્યારે કાપતા હોઈએ તો વિથ નાઇફ કહેવાય. પછી શિક્ષક તરીકે ક્યારેક તોફાનમાં તમે ચડી જાઓ અને અમારી પાસે સ્કેલ આવી જાય તો આપણે કહીએ આઈ એમ બીટિંગ. I am beating the student with scale. તો મેં સ્કેલ વડે, જો અહીંયા વેપન્સ કીધું, હથિયાર કીધું, મેં સ્કેલ વડે, વિથ વડે, એના અર્થની અંદર આપણે વિથ વાપરીએ છીએ. વિથ જે છે એ અહીંયા સાધનના અર્થની અંદર સાથે સાથે વિથ જે રહ્યું એ સંબંધ પણ દર્શાવે છે. સંબંધ કઈ રીતે? દાખલા તરીકે હું એમ કહું આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માર્કેટ વિથ માય ફ્રેન્ડ. હું મારા મિત્ર સાથે, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માર્કેટ, હું માર્કેટ જઈ રહ્યો છું વિથ માય ફ્રેન્ડ. અહીંયા વિથ જે છે અહીંયા વડે ના લેવાય કે હું મારા મિત્ર વડે જઈ રહ્યો છું એવું ના કહેવાય, પણ આપણે અહીંયા કહીશું કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માર્કેટ વિથ માય ફ્રેન્ડ, મારા મિત્ર સાથે. તો જો આ મિત્ર સાથેનો અહીંયા સંબંધ છે, રિલેશન છે, બરાબર. તો અહીંયા વિથ જે છે એ સંબંધની અર્થની અંદર પણ વપરાતું હોય છે. આવી રીતે આપણે વિથની સાથે બાય લઈએ તો બાય જે છે એનો અર્થ સાથે અને વડે થાય. અહીંયા સાથે કરવા કરતાં વડે અર્થથી વધારે સમજાઈ જશે. હવે અહીંયા થોડુંક યાદ એ રાખવું પડશે કે બાય જે છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે છે બાય. હવે જો આપણે એક્ટિવ પેસિવ કર્તરી રચના અને કર્મણી રચના જે જોઈએ છે એની અંદર જે તમે જોતા હશો તો એમાં બાય વપરાય છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે એક વાક્ય અહીંયા છે ધ એપલ ઇઝ કટ બાય ધ નાઇફ. આ જે ચપ્પુ જે છે એ ચપ્પુ વડે સફરજન કપાયું, સફરજનને આપણે કટ કરી નાખ્યું. આવું જ ઉદાહરણ આપણે બીજું લઈએ, બાય વાળું જ ઉદાહરણ.
મિસ્ટર શાહ has been written the letter. મિસ્ટર શાહ જે છે એ પત્ર લખી રહ્યા છે. હવે આ પત્ર જે છે એ મિસ્ટર શાહ દ્વારા લખાય છે. આ જ વાક્યને આપણે પેશીમાં જોઈએ તો જો આખું રચના બદલાઈ જશે. કઈ રીતે? અ લેટર has been written by Mr. શાહ. તો જો અહીં બાય મિસ્ટર શાહ, જે તે વ્યક્તિ દ્વારા જ્યારે ક્રિયા થઈ છે, બરાબર છે, તો એ જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે પેસિવ રચનાની અંદર બાયનો ઉપયોગ થયો. પેસિવ રચનાની અંદર બાય વપરાય છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. બાયને આગળ વધારી અને આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ટુ વ્હીલર સિવાય, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ટુ વ્હીલર સિવાય જ્યારે પહોંચતા હોઈએ ત્યારે આપણે બાય વાપરીએ છીએ. બાય કાર કહેવાય, બાય બસ, બાય ટ્રેન. તો આ ટુ વ્હીલર સિવાયના સાધનો છે. બાય પ્લેન. આમ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે કોઈ સાધન દ્વારા જ્યારે આપણે પહોંચતા હોઈએ ત્યારે આપણે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણમાં જ આને જોઈ લઈએ. મિસ્ટર જાની reached at the station by car. કાર દ્વારા મિસ્ટર જાની જે છે એ સ્ટેશને પહોંચ્યા. તો અહીંયા બાય ધ કાર, આ જે છે એ બાયનો ઉપયોગ સાધન વડે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચવું એવું કહી શકાય. દરેક જે છે એ દરેકના અર્થના અનુસંધાનમાં અને એના ઉપયોગના અનુસંધાનમાં થોડો થોડો માઇનોર ડિફરન્ટ રહે છે, પરંતુ જો કદાચ વ્યવસ્થિત આપણે એને વાપરતા જઈએ તો ક્યાંય ભૂલ થતી નથી હોતી. માત્ર ને માત્ર ઉપયોગ જે છે એ ઉપયોગ જ આપણે ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડે. ઘણીવાર આપણું જો કદાચ નોલેજ ન હોય, ધ્યાન ન હોય, તો અર્થની દ્રષ્ટિએ આપણે આડેધડે વાપરી લેતા હોઈએ છીએ. એટલે ખાસ અહીંયા યાદ રાખવાનું. અહીંયા જે મુદ્દો જે છે એ પ્રિપોઝિશનના પાર્ટની અંદર તમને જે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રિપોઝિશનની વાત કરી, ઓન, ઓવર, અબવ, અંડર, બિલો, ઇન, ઇનટુ, બિટવીન, અમોંગ, વિથ, બાય, આ સિવાયના પણ ઘણા બધા પ્રિપોઝિશન જે છે એ પછીના જે વિડીયોઝ જે છે એમાં આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. આજ પૂરતું આટલું અહીં આપણે રાખીએ છીએ. દરેકને પાછું ફરી એકવાર આની ચર્ચા પછીના પીરિયડમાં કરીશું, પછી વિડીયોઝ પીરિયડમાં કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ.